पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जो भी विश्राम चाहता है, शांति चाहता है और मेरी आवाज़ को सुनता है, तो ये पुस्तक है मेरे पास फ्री। ये फ्री सेवा करता हूँ मैं परमेश्वर की। हाथ बढ़ाकर इसको ले सकता है और उद्धार पा सकता है। ये पूरी मानव जाति के लिए है। उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पास आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो क्रिश्चियनों की ज्योति नहीं है, पूरे जगत की ज्योति है, पूरे जगत का परमेश्वर है। विश्वास करो, उद्धार पाओ। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं हिंदू हूँ, विश्वास करता हूँ, मैंने उद्धार पाया। परमेश्वर ने मुझे बैंक की लेकर से गुनाह से निकाला, मैंने और मेरे परिवार ने उद्धार पाया। आप भी विश्वास करोगे, उद्धार पाओगे। ये फ्री है मेरे पास। तो जिसको चाहिए बेटा, प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नाम आपण समस्त ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई भौणी मैंने आपण देखुं सत्यवाणी। यही सत्यवाणी यूट्यूब चैनल आम आपण समस्त को स्वागत करुच्छे। ख्रीष्ट मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आपड़ी आम चैनल को नुआ कर देखुं तेज चैनल को गोटे सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं संग मान निकट को शेयर करंतु। प्रिय मोर भाई भौणी मैंने आपण जो भिडियो को देखिले जे बस रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार करा जाउछि। कहीं बस रे सुसमाचार प्रचार करा जाउछि केवल बस रे नुहे, आजिकाली अनेक भिन्न भिन्न देश मानकर भिन्न भिन्न जगह मानकर मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार करा जाउछि। कारण कौन पाई प्रचार करा जाउछि यह अनेकंकर प्रश्न। आउ प्रियर मोर भाई भौणी माने एठार आम माने देखिलु जे ए भाई प्रचार करछन्ते, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकटक आस, मु तुम मानक विश्राम देवी। प्रियर मोर भाई भौणी माने आज अनेक लोक ए जगतर भाई और भौणी माने आज पापर भाराक्रांत जीवन यापन करछन्ते। प्रभु सेहि मानक तांकर वाक्य द्वारा आज कहउछन्ते, हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक माने मो निकटक आस, मु तुम मानक विश्राम देवी। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जो मैंने ग्रहण करेंगे से माने अनंत जीवन पाइबे। कारण 2000 वर्ष पूर्वे प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा पृष्ठ को आसीथिले। से आमମାନଙ୍କର समस्त मानव जातिर पाप निमंते से कालवरी क्रूस रे निजर जीवन देइथिले एवं से निजर जीवन देई आज आमମାନଙ୍କୁ से पाप रु परित्राण करिसंते। आज भी जो माने से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ठारे विश्वास करिवे, निजको समर्पण करिवे, से माने प्रत्येक पाप रु प्रत्येक अनेक प्रकार मंदर से माने विश्राम पाइबे। प्रिय मोर भाई भौणी माने एठार माने देखुछु जे कहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुसमाचार आमको दरकार होता है, कहीं प्रचार करने को पड़ता है ना। समस्त मनुष्य आज पाप रे पतित होई अछंती, पाप रे जीवन यापन करुछंती। से मानकर आज जीवन मृत्यु आड़क गति करुछि, ताहा मनुष्य जाने नाही। प्रिय मोर भाई भौणी माने सेतिपाई आम निज जीवन को समीक्षा करबा उचित एवं प्रभु यीशु ख्रीष्ट निकट को आम माने फेरी आसवा आवश्यकता अटे। कारण आम मानकु जे जानिबाकु हेबो केवल परित्राण प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे अछि। से ही एकमात्र उद्धारकर्ता, से ही एकमात्र त्राणकर्ता, से ही आम मानकर मुक्तिदाता, से ही आम मानकर आ जीवनदाता। प्रिय मोर भाई भौणी माने आज भी जदि आपण माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करेंगे, तेबे प्रभु आपण मानक जीवन को संपूर्ण शांति देवे। आपण जो पापर भज नहीं भाराक्रांत जीवन यापन करछन्ते, आपण जानी पारु नाहंती, किंतु प्रभु से समस्या मुक्ति देवा पाए चाहुछन्ते। सेतिपाई अनेक लोक मानक आज पवित्र शास्त्र पवित्र वाक्य द्वारा सचेतन कराई दिया जाउछि जे तुम्हें माने मन परिवर्तन कर,
प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। प्रभु यीशु ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏହି ଜଗତରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବ। ଏହିପରି କୌଣସି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ପାପରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଥକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଆମମାନେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାସ କରିବା ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମରଣ ଅଛି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜୀବନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ସେ ଏହିପରି ପାପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ସେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ନିଜର ମନ, ନିଜର ଆତ୍ମା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। କାରଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ମାନଙ୍କୁ କହେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋହର ଜ୍ୱାଳେ ଆପଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରେ ଶିଖ, ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ନମ୍ରଚିତ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେହି ଜଗତର ଓ ପୃଥିବୀର ସେହି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲୋକ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଏହି ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ସେହି ନାମ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ, ସେ ନାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୀଶୁ ନାମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ନିଜ କୁପଥରୁ, ପାପରୁ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସତ୍ୟକୁ
ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।